life vibrant in every atom. O hidden light shining in every creature. O hidden love embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. Enquirer was asking, what have you to show that this is not an impossible dream and that all the world's religions are based on the one and the same truth? What have you to show that this is not an impossible dream and that all the world's religions are based on the one and the same truth? Their comparative study and analysis. That's the answer. The next question also we'll read. In the days of Ammonius Saccas it means, there were several great ancient religions, and the sects in Egypt and Palestine alone were numerous. How could he reconcile them? How Ammonius Saccas could bring all the ancient religions into one place or onto one platform? This is the question. So the answer is, Theosophist is giving, by doing that which we again try to do now. By doing that which we again try to do now. We can show the line of descent of every Christian religion as of every, even the smallest sect. The later or the minor twigs or shoots grown on the larger branches. The later are the minor twigs or shoots grown on the larger branches, but shoots and branches spring from the same trunk. The wisdom religion, that is the trunk. Everything springs from that wisdom religion. That is the trunk of the tree. To prove this was the aim of Ammonius, who endeavored to induce Gentiles and Christians, Jews and idolaters to lay aside their contentions and strifes, remembering only that they were all in possession of the same truth and various vestments and were all the children of a common mother. This is the aim of theosophy likewise. So, ఇది ఆయన చెప్పిన ఆన్సర్. ఏమిటన్నారంటే ఊరికే బ్రీఫ్గా చెబుతున్నా. మనం ఇప్పుడు ఏం ట్రై చేస్తున్నామో అదే ఆయన కూడా ట్రై చేశాడు. మనం మన దివ్య జ్ఞాన సమాజంలో ఏం ట్రై చేస్తున్నామో, ఏది ప్రయత్నిస్తున్నామో అదే ఆయన ప్రయత్నించారు. సరే, చెట్టు, కాండము, మూలము ఇవన్నీ మనం బాగా డిస్కస్ చేశాం నిన్న. కాబట్టి ఈ మతాలన్నీ వేరే వేరే వస్త్రాలు వేసుకున్నట్టుగా కనపడుతున్నాయి. నిజానికి సత్యం ఒకటే, అందరూ కూడా ఒక తల్లి పిల్లలే. దిస్ ఈస్ ది ఎయిమ్ ఆఫ్ థియాసఫీ. అమ్మోనియస్ సర్కస్ యొక్క ఫిలాసఫీ కూడా అదే, థియోసాఫికల్ సొసైటీ యొక్క తత్వం కూడా అదే. ఇవాళ క్వశ్చన్లోకి వెళదాం. ఎంక్వైరీ ఈజ్ ఆస్కింగ్, వాట్ ఆర్ యువర్ అథారిటీస్ ఫర్ సేయింగ్ all this of the ancient theosophists of Alexandria? What are your authorities for saying all this of the ancient theosophists of Alexandria? మీకు ఏమైనా ఆధారాలు ఉన్నాయా? ఎవరన్నా ఆధారపూరితంగా మీకు ఏమైనా అందించారా? ఈ ప్రాచీన కాలపు దివ్య జ్ఞానులు, అలెగ్జాండ్రియాకు చెందిన వారు ఇవన్నీ చెప్పారు అనడానికి అని అడుగుతున్నాడు ఆయన. ప్రాచీన దివ్యజ్ఞానులు, అలెగ్జాండ్రియాకు చెందిన వారు ఈ విషయాలన్నీ తెలియజేశారు అనడానికి మీ దగ్గర ఏమన్నా ప్రూఫ్స్ ఉన్నాయా? అథారిటీ ఏమన్నా ఉందా? Theosophist is answering, an almost countless number of well-known writers. చాలా మంది తెలిసిన వాళ్ళు, బాగా ప్రాచుర్యం ఉన్నవాళ్ళు, వాడు రాసిన రచనలే దీనికి ఆధారము. An almost countless number of well-known writers. Only while the great Philalethian was supported and helped in the policy he pursued by two church fathers, Clement and Athenagoras, by the learned rabbis of the synagogue, with the philosophers of the academy,
and the groove. And while he taught a common doctrine for all, we, his followers, on the same line, receive little recognition. Only while the great Philhellethian ఫిలాసఫీని ఒక లెజెండ్గా మార్చినవాడు, దానిని ఒక సత్యముగా మలచినవాడు. ఓన్లీ వైల్ ద గ్రేట్ ఫిలెలిథియన్ వాజ్ సపోర్టెడ్ అండ్ హెల్ప్డ్ ఇన్ ది పాలసీ. అతను ఎన్నుకున్న విధానాన్ని సపోర్ట్ చేశారు ఎవరు? హెల్ప్డ్ ఇన్ ది పాలసీ. హీ పర్సూడ్ బై 2 church fathers. క్రిస్టియానిటీకి చెందిన 2 చర్చిలో పనిచేసే ఫాదర్స్, చర్చిలో ప్రీచ్ చేసే ఫాదర్స్, క్లెమెంట్ అండ్ అథెనోగోరస్. ఈ 2 పేర్లు చెప్పారు. బై ది లెర్నడ్ రాబీస్ ఆఫ్ ద సినగాగ్. రాబీస్ అంటే అక్కడ గురువులు. సినగాగ్ అంటే ఇస్రాయేల్ వాళ్ళ చర్చెస్ లాంటివి. ఇస్రాయేల్ దేశంలో ఉండే చర్చెస్ ని సినగాగ్ అంటారు. దీని ప్రతీక మనకి అడయార్లో ఉంది. సినగాగ్ ఒక ప్రతీక. చర్చ్ కూడా ఉంది, అలాగే సినగాగ్ కూడా అక్కడ ఉంది. సినగాగ్ అంటే ఇస్రాయేల్ దేశస్తుల చర్చ్ లాంటిది, ప్రార్థనా మందిరము. అక్కడ ఉన్న రాబీస్ కూడా, రాబీస్ అంటే అక్కడ ఉన్న గురువులు కూడా, వాళ్ళు కూడా దీన్ని విన్నారు. అండ్ బై ద ఫిలాసఫర్స్ ఆఫ్ ద అకాడమీ అండ్ ద గ్రూవ్. సో వీరి దగ్గర ఉన్న మిగతా శిష్యులు, అకాడమీలో ఉన్న శిష్యులు, మిగతా వేదాంత చదువుకున్న వాళ్ళు, వేదాంతముతో పరిచయం ఉన్నవాళ్ళు, వేదాంతాన్ని ప్రవచించే వాళ్ళు, ఫిలాసఫర్స్ ఆఫ్ ద అకాడమీ అండ్ ద గ్రూవ్. గ్రోవ్ అంటే ఒక తోట లాంటిది, ఒక చోటు లాంటిది. పామ్ గ్రోవ్ అంటారు. అంటే అన్ని కొబ్బరి చెట్లతో నిండినది, లేకపోతే ఇంకో చెట్లతో నిండినదని. ఇక్కడ వేదాంత పరంగా అందరూ వేదాంతాన్ని చర్చిస్తున్న ఒక స్థలము, దాన్ని గ్రోవ్ అన్నారు. GROVE. సో గ్రోవ్ అంటే ఒక పవిత్రమైన ఈ వేదాంతాలు చెప్పే ఒక స్థలము, వేదాంతాలను చర్చించే ఒక స్థలము. కాబట్టి ఓన్లీ వైల్ ద గ్రేట్ ఫిలెలిథియన్ was supported and helped in the policy he pursued by 2 church fathers, Clement and Athenagoras, by the learned rabbis of the synagogue, by the philosophers of the academy and the grove. సో ఇంతమంది సపోర్ట్ చేశారు అని, ఇంతమంది వారి మాటలను విన్నారు అని. వారి మాటలు ఎలా ప్రాచుర్యంలోకి వచ్చాయంటే చాలా మంది వారి మాటల్ని వారి రచనల్లో పెట్టారు, వారి రచనలో ప్రవేశపెట్టారు, లేకపోతే వారి రచనల్ని ఆధారం చేసుకొని రచనలు చేశారు అని. అండ్ వైల్ హీ టాట్ ఏ కామన్ డాక్ట్రిన్ ఫర్ ఆల్. ఒకటే సిద్ధాంతం ఉన్న కామన్ డాక్ట్రిన్, ఒక సిద్ధాంతాన్ని అందరికీ పనికొచ్చేదిగా ఉన్నదాన్ని వాళ్ళందరికీ చెప్పేవారు. అండ్ హీ టాట్ ఏ కామన్ డాక్ట్రిన్ ఫర్ ఆల్. వీ హిస్ ఫాలోయర్స్, ఎవరైతే మనం ఆయన్ని ఫాలో చేస్తున్నామో, ఎందుకంటే 3వ సెంచరీలో ఆయన థియాసఫీ గురించి మాట్లాడితే మనం 19వ సెంచరీలో చివరికి మనం మొదలెట్టాం. కాబట్టి వీ ద ఫాలోయర్స్ ఆన్ ద సేమ్ లైన్ రిసీవ్ లిటిల్ రికగ్నిషన్. మేము అదే పని చేస్తున్నాం, కానీ మనకంత రికగ్నిషన్ రాలేదు. అంత ఓపెన్ మైండెడ్గా ఉన్న వాళ్ళు మన దగ్గరికి వచ్చి వినటం లేదు. ఎందుకు ఓపెన్ మైండ్గా ఉన్న వాళ్ళు రావటం లేదు అంటే, అప్పుడు ఆ రోజులలో క్రిస్టియన్ తత్వము, క్రిస్టియన్ మతతత్వాన్ని కొంత గట్టిగా వారు చెప్పేదే కరెక్టు, వారు చెప్పేదే అథారిటీ అని చెప్పి అందరికీ చెప్పడం జరిగింది. వాటిని కూడా ప్రజలు గుడ్డిగా నమ్మడం జరిగింది. వాళ్ళు క్వశ్చన్ చేసేవాళ్ళు కాదు చర్చ్ యొక్క అథారిటీని. థియోసాఫికల్ సొసైటీ మనం అంటే హెచ్పిబి గారు ఆల్కాల్డ్ గారు పెట్టినప్పుడు సమయం గురించి మాట్లాడుతున్నాం. అతను అప్పుడేమో అందరూ కలిసి విన్నారు. మనప్పుడు అది అలాంటి జరగట్లేదు అని అంటున్నారు. ఎందుకు జరగట్లేదంటే ఓపెన్ మైండ్ లేదు కాబట్టి. అన్ని విషయాలు సేకరించి మనం దాన్ని పరిశీలించి కావాలంటే మన జీవితంలో పెట్టుకుందాం, లేకపోతే పక్కన పెడదామని. అంటే ఈ మతములన్నీ కూడా ఒక మూలంలోంచి వచ్చాయని అంతకుముందు చెప్పింది కదా, ఒక మూలంలోంచి వచ్చాయని చెప్పింది కదా. విజ్డమ్ రిలీజన్ అనే ఒక మూలంలోంచి వచ్చాయని చెప్పింది కదా. జ్ఞానముతో కూడిన మతము దాంట్లోంచి వచ్చాయని చెప్పింది కదా. కాబట్టి ఈ విషయం అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళు ఏ మతంలో ఉన్నా కూడా అందరూ కలిసి మాటలు వింటారు. ఎందుకంటే అన్ని మతాలకి సంబంధించిన సత్యములనే మనం మాట్లాడతాం, మనం చర్చిస్తాం, ఇంకోటి చెబుతుంటే వింటాం. అయితే ఎవరైతే కండిషన్డ్గా ఉంటారో, మన మతము ఇంకో మతంతో సంబంధము లేదు,
మన మతమే మన మతము అనుకునేవాడు కూడా కొంతమంది ఉండొచ్చు, అన్ని మతాల్లోనూ ఉండొచ్చు. ఎందుకంటే ఎవరికి వారికి వారి మతము తప్ప ఇంకో వైపు చూడడానికి వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ ఉండకపోవచ్చు. మనం ఏమంటున్నాం అంటే మన మతాన్ని మనం బాగా పాటిస్తూ, మన మతాన్ని బాగా అర్థం చేసుకుంటూ, ఇతర మతాలని కూడా మనం గనక పరిశీలిస్తే దాంట్లో ఉన్న సామీప్యాలని, దాంట్లో ఉన్న ఏకతని మనం గుర్తెరిగి బాగా ఆ మతములో ఉన్న వాళ్ళని కూడా మతముతో డివైడ్ చేయకుండా, మతముతో వారిని వేరుపరచకుండా, మనం వారంతా కూడా మనం ఒకటే తల్లి పిల్లలము అని ఇందాక ఆవిడ చెప్పినట్టుగా అలా మనం బాగా హృదయంలో అనుకోవడానికి అవకాశం ఉంది. కాబట్టి అది మనం ఎందుకు చేయలేకపోతున్నాం అని థియాసఫీ ఆవిడ వాపోతోంది హెచ్పి బ్లావెట్స్కి. అప్పుడు అదే పరిస్థితి ఏమో, ఇప్పుడు కూడా అదే పరిస్థితి ఏమో. ఎందుకంటే ఎవరికి వారికి మతం అనేది ఒక జీవిత విధానము, జీవితంలో మనం ఎలా జీవిస్తే ఇతరులకు పనికొస్తామనే జీవిత విధానాన్ని కాకుండా గుడ్డిగా ఏదో చేస్తూ పోతున్నందువల్ల, కొంత అభిప్రాయాలు గట్టిగా ఎవరో చెప్పినవి మనం దృష్టిలో పెట్టుకొని ముందరికి తీసుకెళ్తున్నందువల్ల ఈ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయేమో. కాబట్టి ఇవన్నీ మనం ఆలోచించి మాట్లాడేప్పుడు కూడా చాలా జాగ్రత్తగా, అలాంటి వారు మనకు తారసపడినప్పుడు వారితో చాలా జాగ్రత్తగా చెప్పాల్సి ఉంటుంది. ఇలా కూడా ఆలోచించేమో చూడండి, ఇలా కూడా ఆలోచించచ్చేమో, ఇలా కూడా మనం మతాన్ని అర్థం చేసుకోవచ్చేమో, అందరి మతాలలో చెప్పే సూత్రం ఒకటేనేమో అని దర్శింపజేసే ప్రయత్నం, చాలా ప్రేమతో చేసే ప్రయత్నం. ఒక్కొక్కసారి వారితో మనకి ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితులు కూడా రావచ్చు. వచ్చినా కూడా మనం వారిని ప్రేమతోనే గ్రహించి మనం ముందరికి వెళ్ళే ప్రయత్నం చేయాలి. కాబట్టి దీంట్లో ఈ రైటింగ్లో, ఈ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేయడంలో వారికి ఎలా సపోర్ట్ వచ్చింది, మనకి ఎలా సపోర్ట్ రాలేదు అనే విషయం హెచ్పిబి గారు చెబుతున్నారు. ఇలాంటి విషయాలనే మనం డ్యూటీస్ ఆఫ్ ద థియాసఫిస్ట్ గా ఎన్నుకోవాలి. డ్యూటీస్ ఆఫ్ ద థియాసఫిస్ట్ అంతకుముందు చదివాం మనం, ఏం చేయాలి ఏమి చేయకూడదు. కాబట్టి ఇలాంటి విషయాలని మనం డ్యూటీగా తీసుకొని ఎంత అందంగా, ఎంత ఆచరణాత్మక విధంగా ఈ విషయాలను తెలియజేయచ్చో మనం చెప్పి ఇతరులకి అపీల్ చేయొచ్చు, వాళ్ళ విఘ్నతకి వదిలేయచ్చు. మిగతాది అపీల్ చేయడం మటుకు మనం చేయొచ్చు. ఇది చేయాల్సిన పని, మన డ్యూటీ, మన ధర్మం. మళ్ళీ ఒకసారి ఈ ఆన్సర్ చదువుతా, క్వశ్చన్ కూడా చదువుతాను, సో దట్ రెలవెన్స్ ఉంటుంది. వాట్ ఆర్ యువర్ అథారిటీస్ ఫర్ సేయింగ్ ఆల్ దిస్ ఆఫ్ ద ఏన్షియంట్ థియాసఫీస్ ఆఫ్ అలెగ్జాండ్రియా? ప్రాచీన అలెగ్జాండ్రియాకి చెందిన దివ్యజ్ఞానులు ఈ విషయాలన్నీ చెప్పారు అనడానికి మీ దగ్గర ఆధారాలు ఏమి, మీ దగ్గర ఉన్న అథారిటీ ఏమిటి అంటే, ఈవిడ ఆన్సర్ ఏమని చెప్పిందంటే, an almost countless number of well-known writers, చాలా మంది బాగా ప్రాచుర్యం ఉన్న రచయితలు వారి బోధనల్ని ఉటంకించారు వారి రచనల్లో. సరే, ఓన్లీ దగ్గర కామా ఉంది. ఓన్లీ while the great Philalethian was supported and helped in the policy he pursued by two church fathers, Clement and Athenagoras, and by the learned rabbis of the synagogue, by the philosophers of the academy and the grove, and while he taught a common doctrine for all, we, his followers on the same line, receive little recognition. అది ఆవిడ చెప్పింది. కాబట్టి మనకంత అప్పుడే ఆవిడ టైంలోనే ఈ మిగతా మతములు వారందరూ వచ్చి వినడానికి ఆస్కారము కనపట్టం లేదు అని చెప్పింది. అది మనం ఎంత బాగా కృషి చేస్తే అంత బాగా కుదురుతుంది. Then enquiry is asking, was Ammonius encouraged and supported by the church because, notwithstanding his heresies, he taught Christianity and was a Christian? Was Ammonius encouraged and supported by the church because, notwithstanding his heresies, he taught Christianity and was a Christian? అమ్మోనియస్ సాకాస్కి అంత ప్రోత్సాహం ఎలా లభించింది, చర్చి వారు ఎలా ఆయనకి ప్రోత్సాహకాలు ఇచ్చారు? ఎందుకంటే ఆయన చెప్పే మాటలని ఓ పక్కన ఉంచుతూ ఆయన క్రిస్టియానిటీ గురించి కూడా చెప్పారేమో, అలాగే
ఆయన క్రైస్తవుడు అవడం ఒక కారణమేమో అంటున్నాడు ఈయన. అమ్మోనియస్ సాకాస్కి ప్రోత్సాహం వచ్చింది, చర్చ్ దగ్గర నుంచి వచ్చింది. చర్చిలో ఫాదర్స్ ఆయనతో పాటు కలిసి పనిచేశారు. ఎందుకు అంటే అతను చెప్పే మాటలు, హెర్సీస్ అంటే ఆయన చెప్పే బోధనలు, అవే కాకుండా వాటి మీద దృష్టి పెట్టకుండా హీ టాట్ క్రిస్టియానిటీ అండ్ వాజ్ ఎ క్రిస్టియన్. ఆయన క్రిస్టియానిటీ అంటే క్రైస్తవ మతము తత్వాన్ని కూడా చెప్పారు. అతను స్వతహాగా క్రైస్తవుడు అవడం దీనివల్ల ఏమన్నా బాగా కుదిరిందా ఆయన మాటలు వినడానికి అంటోంది. థియోసఫిస్ట్ is answering, not at all. He was born a Christian but never accepted church Christianity. Not at all. He was born a Christian but never accepted church Christianity. మీరు చెప్పిన మీరు చేసిన స్టేట్మెంట్ ఏదైతే చేశారో అది కానే కాదు. ఆయన డెఫినెట్గా క్రిస్టియన్ మతములో పుట్టిన మాట వాస్తవం. హీ వాజ్ ఎ క్రిస్టియన్ born. He was born into Christian religion, but never accepted church Christianity. చర్చిలో ప్రతిపాదిస్తున్న క్రైస్తవ తత్వాన్ని, ఆ క్రైస్తవ మతాన్ని ఆయన అవలంబించలేదు. నెవర్ యాక్సెప్టెడ్ అంటే అసలు ఒప్పుకోలేదు. నాట్ ఎట్ ఆల్. హీ వాజ్ బార్న్ ఎ క్రిస్టియన్ బట్ నెవర్ యాక్సెప్టెడ్ చర్చ్ క్రిస్టియానిటీ. అంటే చర్చ్ క్రిస్టియానిటీ అంటే ఒరిజినల్గా క్రైస్తవుడు చెప్పిన దానికి తర్వాత చర్చెస్లో క్రైస్తవ మతంగా అందరూ చెప్పిన దానికి చాలా తేడా ఉంది. కాబట్టి చర్చ్ క్రిస్టియానిటీ అని ఒక మాటని కాయిన్ చేసింది ఈవిడ. ఒరిజినల్గా క్రైస్ట్ చెప్పింది, లేకపోతే కృష్ణుడు చెప్పింది, ఆర్ ఫర్ దట్ మ్యాటర్ ఇంకో మహమ్మద్ చెప్పింది, ఇవన్నీ కూడా ప్రేమతత్వంతో కూడినవే. అయితే చర్చ్లో కూడా ప్రేమించమనే చెబుతారు, బట్ కొన్ని విధానాలు ఏవో కొన్ని యాడ్ చేశారేమో, అది చర్చ్ క్రిస్టియానిటీ అయింది అని మీరు చెప్పింది నాట్ ఎట్ ఆల్ అని చెబుతూ, కానే కాదు అని చెబుతూ, అమ్మోనియస్ సాకాస్ డెఫినెట్గా క్రిస్టియన్గా పుటక ఎత్తిన మాట వాస్తవము. అయితే అతను చర్చిలో చెప్పే క్రైస్తవాన్ని అతను ఒప్పుకోలేదు. రైట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. సిన్స్ అమ్మోనియస్ నెవర్ కమిటెడ్ ఎనీథింగ్ టు రైటింగ్, how can one feel sure that such were his teachings? Since Ammonius never committed anything to writing, how can one feel sure that such were his teachings? అమ్మోనియస్ సాకాసు ఏమీ రచించలేదు స్వతహాగా. మీరు ఇందాక చెప్పారు, ఎవరో కొంతమంది బాగా ప్రాచుర్యంలో ఉన్న రచయితలు వారి రచనల ద్వారా వీరి ఫిలాసఫీని పరిచయం చేశారని. ఆయన అమ్మోనియస్ సాకాస్ బై హిమ్సెల్ఫ్ నెవర్ కమిటెడ్ ఎనీథింగ్ టు రైటింగ్. ఏది వ్రాతపూర్వకంగా తను చెప్పే విషయాల్ని పెట్టలేదు. కాబట్టి హౌ కెన్ వన్ ఫీల్ ష్యూర్ దట్ సచ్ వర్ హిస్ టీచింగ్స్? ఎట్లా మనం నిర్ధారించుకోగలం ఆయన బోధనలు ఇవే అని అడుగుతున్నాడు ఈయన. హౌ కెన్ వన్ ఫీల్ ష్యూర్ దట్ సచ్ వర్ హిస్ టీచింగ్స్? ఆన్సర్ చెబుతోంది థియాసఫీ. నేదర్ డిడ్ బుద్ధ, పైథాగరస్, కన్ఫ్యూషియస్, ఆర్ఫియస్, Socrates, nor even Jesus leave behind them any writings. Neither did Buddha, Pythagoras, Confucius, Orpheus, Socrates, or even Jesus leave behind them any writings. వీళ్ళెవరూ కూడా బుద్ధుడు ఏమీ రాతపూర్వకంగా వదిలిపెట్టలేదు, అలాగే పైథాగరస్ కూడా ఏమీ రాసి ఉంచలేదు. కన్ఫ్యూషియస్, చైనీస్ ఫిలాసఫర్, ఆయన కూడా ఏమీ రాసి ఉంచలేదు. ఆర్ఫియస్, గ్రీకు, ఆర్ఫియస్ పెద్ద మ్యూజిషియను, పెద్ద ఫిలాసఫర్. ఈయన బొమ్మ కూడా మన హెడ్ క్వార్టర్స్ హాల్లో బొమ్మ లేకపోయినా ఈయన పేరు రాసి అక్కడ కొంత డిస్క్రిప్షన్ ఉంటుంది. డిస్క్రిప్షన్ అంటే ఒక బొమ్మ లాంటిది ఏదో ఉంటుంది మన హెడ్ క్వార్టర్స్ హాల్లో. పైథాగరస్, కన్ఫ్యూషియస్, ఆర్ఫియస్, సోక్రటీస్ ఈయన మళ్ళీ గ్రీక్ సిద్ధాంతకర్త, చాలా పెద్ద ఫిలాసఫర్ సోక్రటీస్. నాట్ ఈవెన్ జీసస్ కూడా ఏమీ రాతపూర్వకంగా వదిలిపెట్టలేదు. ఇది మనం బాగా గుర్తుంచుకోవాలి. neither did Buddha, Pythagoras, Confucius, Orpheus, Socrates, nor even Jesus leave behind them any writings. వాళ్ళెవరు కూడా
రాతపూర్వకంగా పెట్టి మనకి తర్వాత చదువుకోవడానికి వదిలిపెట్టలేదు. ఎట్ మోస్ట్ ఆఫ్ దీస్ ఆర్ హిస్టారికల్ పర్సనేజెస్ అండ్ ద టీచింగ్స్ హ్యావ్ ఆల్ సర్వైవ్డ్. వీళ్ళందరూ చరిత్ర పుటలకు ఎక్కిన వాళ్ళు, చాలా గొప్ప పర్సనాలిటీస్. పర్సనేజెస్ అంటే వ్యక్తిత్వం ఉన్నవాళ్ళు, చరిత్ర పుటల్లో ఉన్నవాళ్ళు. అండ్ దేర్ టీచింగ్స్ హ్యావ్ ఆల్ సర్వైవ్డ్. వారి బోధనలు ఇప్పటికీ కూడా మనకు వినిపిస్తూనే ఉన్నాయి, మనకి ముందర ఉంటున్నాయి. ఎట్ మోస్ట్ ఆఫ్ దీస్ ఆర్ హిస్టారికల్ పర్సనేజెస్ అండ్ దేర్ టీచింగ్స్ హ్యావ్ ఆల్ సర్వైవ్డ్. సర్వైవ్డ్ అంటే ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ సో మచ్ ఆఫ్ టైమ్ విచ్ ఇస్ ఎలాప్స్డ్. ఇంతకాలం ముందుకు జరిగిపోయిన ఈ కాలంలో మరుగున పడిపోకుండా ఇవన్నీ కూడా ఇప్పటికీ మన మధ్యలో ఉన్నాయి ఈ టీచింగ్స్ అని. Neither did Buddha, Pythagoras, Confucius, Orpheus, Socrates, nor even Jesus leave behind them any writings. Yet, most of these are historical personages and their teachings have all survived. Right. The disciples of Ammonius, among whom were Origen, Plotinus, and Longinus, have all left records of the Philhellethian system. Ammonius Saccas యొక్క శిష్యులు, among whom are Origen, Origen, Plotinus, Plotinus, Longinus, Longinus. ఈ ప్లాటినస్ పేరు మనకి ఐసిస్ అండ్ వీడ్ చదివిన వారికి వినిపించి ఉంటుంది ఆర్ కనపడి ఉంటుంది. Yet most of these are historical personages and their teachings have all survived. The disciples of Ammonius, among whom were Origen, Plotinus, and Longinus, have all left records of the Philhellethian system. So far, at all events, as their public confession of faith was known, for the school was divided into exoteric and esoteric teachings. So, ఈ అమ్మోనియా సాకాస్లో శిష్యులు ఎవరైతే ఉన్నారో, ఓరిగన్, ప్లోటినస్, లాంగినస్, ఇలాంటి వాళ్ళు ఈ ఫిలెల్ఫియన్ సిస్టమ్ ఏదైతే ఫిలాసఫీని ఆయన ప్రతిపాదించారో ఆ రైటింగ్ అంతా కూడా వదిలిపెట్టారు. లెఫ్ట్ రికార్డ్స్ ఇన్ రైటింగ్. సో వీరు అమ్మోనియా సాకాస్ రాయకపోయినా ఈ శిష్యులు వాటిని వ్రాతపూర్వకంలో అందించారు అని చెబుతూ, at all events as their public profession of faith was known. సో వాళ్ళ నమ్మకము, అమ్మోనియా సాకాస్ మీద నమ్మకం, అలాగే అమ్మోనియా సాకాస్ చెప్పిన ఫిలాసఫీ మీద నమ్మకం ఎప్పుడు ప్రతి సంఘటనలోనూ కనిపిస్తూ ఉండేది, ప్రతి ఈవెంట్లోనూ కనిపిస్తూ ఉండేది. ఫర్ ద స్కూల్ వాజ్ డివైడెడ్, ఇంకా ఏం మాట చెబుతోందంటే ఇంకో మాట చెబుతోంది. ఫర్ ద స్కూల్ వాజ్ డివైడెడ్ ఇంటూ ఎగ్జాటరిక్ అండ్ ఎసోటరిక్ టీచింగ్స్. అమ్మోనియా సాకాస్ స్కూల్లో కొన్ని అందరూ తెలుసుకునే విషయాలు, జనబాహుళ్యానికి అందరికీ అడ్రస్ చేస్తూ చెప్పిన విషయాలు కొన్ని, కొంతమందికి మాత్రమే కొన్ని ప్రత్యేకమైన బోధనలు, దాన్ని ఎసోటరిక్ అన్నారు. ఎసోటరిక్ కొంతమందికి, ఎగ్జాటరిక్ చాలా మందికి చెప్పారు అని. దీనికి కూడా ఎసోటరిక్ ఎందుకు కొంతమందికి చెప్పారు, అందరికీ ఎందుకు చెప్పలేదు అంటే, అందరికీ అర్హత ఉందో లేదో తెలియక మనకు అర్థం కాదు కాబట్టి కొంతమందిని ఎవరైతే నిజంగా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుందో, నిజంగా వాళ్ళకి అర్హత ఉంటుందో వాళ్ళని ఎన్నుకొని వాళ్ళకి ఎసోటరిక్ టీచింగ్స్ చెప్పారు. మామూలుగా అందరూ తెలుసుకోవాల్సినవి అందరికీ చెప్పారు. ఇది ఏం చేసింది. సిన్స్ అమ్మోనియస్ నెవర్ కమిటెడ్ ఎనీథింగ్ టు రైటింగ్, హౌ కెన్ వన్ ఫీల్ ష్యూర్ దట్ సచ్ వర్ హిస్ టీచింగ్స్. సో ఇది మనం మిగతా వాళ్ళకు కూడా వాడుకోవచ్చు, బికాస్ షీ హెస్ ఇంక్లూడెడ్ ఎవ్రీబడి ఇన్ దిస్. Neither did Buddha, Pythagoras, Confucius, Orpheus, Socrates, nor even Jesus leave behind them any writings. Yet most of these are historical personages and their teachings have all survived. So వారెవరు ఆ మత బోధలో లేకపోతే ప్రవక్తలో లేకపోతే ఫిలాసఫర్సో ఎవరు వారి టీచింగ్స్ని రైటింగ్లో పెట్టలేదు. జీసస్ కూడా రైటింగ్లో పెట్టలేదు. అయితే వాళ్ళందరూ హిస్టరీలో గొప్ప వ్యక్తిత్వం ఉన్నవాళ్ళు, గొప్ప పేరు ఉన్నవాళ్ళు, వాళ్ళందరూ ఇవేమీ రైటింగ్లో పెట్టలేదు. ఎట్ వాళ్ళ టీచింగ్స్ అయినా కూడా వాళ్ళ బోధనలు ఇప్పటిదాకా కూడా ఇప్పుడు కూడా మనకు వినిపిస్తున్నాయి. డిసైపుల్స్ ఆఫ్ అమ్మోనియస్, ఎవరైతే అమ్మోనియస్ సాకాస్ యొక్క శిష్యులు ఉంటారో వాళ్ళలో ప్రధానమైన వాళ్ళని కొంతమంది చెప్పింది.
ఓరిగెన్, ప్లాటినస్ అండ్ లాంజినస్ హ్యావ్ ఆల్ లెఫ్ట్ రికార్డ్స్. వీళ్ళు రాసి ఉంచారు, వారి గురువు గారు చెప్పిన మాటల్ని వీళ్ళు రాతపూర్వకంగా ఉంచారు. ఆఫ్ ద ఫిలిలీథియన్ సిస్టమ్. ఫిలిలీథియన్ సిస్టమ్ అనేది అమ్మోనియస్ సాకాస్ యొక్క విధానము. ఫిలిలీథియన్ అంటే ఆ విధానంలో ఉన్నవాడు కాబట్టి ఫిలిలీథియన్. ఫిలాసఫీలో ఒక విధానంతో వాడు జీవించారు కాబట్టి ఫిలిలీథియన్, అలాగే ఫిలిలీథియన్ సిస్టమ్ ఆ విధానం. సో ఫార్ ఎట్ ఆల్ ఈవెంట్స్ యాజ్ దర్ పబ్లిక్ ప్రొఫెషన్ ఆఫ్ ఫెయిత్ వాజ్ నోన్. వారి గురువుల ఎడ పెట్టిన నమ్మకం అన్ని సంఘటనలో కూడా ఇప్పటిదాకా తెలుస్తూనే ఉంది. వాళ్ళ దాని నుంచి వైదొలగలేదు అనడం. పబ్లిక్ ప్రొఫెషన్ ఆఫ్ ఫెయిత్ అంటే పబ్లిక్ లో వారు వారి గురువుని ఎంత నమ్ముతారో అనే విషయాలు చాలా పబ్లిక్ గా ఒప్పుకున్నారని, ఓపెన్ గా ఒప్పుకున్నారని. తర్వాత ఫర్ ది స్కూల్ వాజ్ డివైడెడ్ ఇంటూ ఎగ్జాటరిక్ అండ్ ఎసోటరిక్ టీచింగ్స్. ఆయన నడిపిన స్కూలు లేకపోతే ఆయన తర్వాత నడిపిన స్కూల్ ఇంకా కూడా ఉంటే దాంట్లో అందరికీ చెందిన విషయాలు, అందరూ తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు, కొంతమంది అర్హత ఉన్న వాళ్ళు, బాగా ఈ సిస్టంలో పనిచేయాలని అనుకున్న వాళ్ళకి మటుకే కొన్ని ఎసోటరిక్ గా అందించబడ్డాయి. ఎసోటరిక్ అంటే కొద్ది రహస్యముతో మామూలు వాళ్ళకి చెప్పనివి వీళ్ళకి చెప్పారు అని. మామూలు వాళ్ళకి అంటే వాళ్ళు జనాలు మంచివాళ్లే, వాళ్ళకి ప్రిపరేషన్ లేదు, లేకపోతే సంసిద్ధత లేదు. ఈ టీచింగ్స్ ని బాగా అర్థం చేసుకుని ముందరకు తీసుకెళ్ళి జీవితంలో భాగం చేసుకుని అలాంటి కమిట్మెంట్ లేని వాళ్ళకి మామూలుగా కథలు, ఇప్పుడు జీసస్ కూడా కథల రూపంలో చాలా చెప్పారు, బుద్ధుడు కూడా కథల రూపంలో చాలా చెప్పారు. బాగా ఎసెన్షియల్ టీచింగ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో కొంతమందికే చెప్పారు. అలాంటివి అమ్మోనియస్ సాకస్ కూడా చేశారు అని చెబుతోంది. Inquirer is asking, how have the later tenets reached our day, since you hold that what is properly called the wisdom religion was esoteric? How have the later tenets reached our day, since you hold that what is properly called the wisdom religion was esoteric? వారి బోధనలోని ముఖ్యాంశాలు, టెనెట్స్, ముఖ్యాంశములు ఎలా ప్రాచుర్యంలోకి వచ్చాయి, ఎలా డే లైట్ ని చూసాయి అంటే అందరికీ తెలిసాయి అని. ఇంగ్లీష్లో ఎక్స్ప్రెషన్ ఏమంటే ఇట్ హ్యాస్ నెవర్ సీన్ ద డే లైట్ అంటే బయటికి రాలేదు, లోపల మరుగున పడి ఉంది అని. ఇట్ హ్యాస్ సీన్ ద డే లైట్ అంటే ఈ విషయాలు అందరికీ తెలిసేట్టుగా వెలుగులోకి వచ్చాయి అని. సో హౌ హ్యావ్ ద లేటర్ టెనెట్స్ రీచ్డ్ అవర్ డే, మన దాకా ఎలా వచ్చాయి? Since you hold that what is properly called the wisdom religion was esoteric. మీరు చెప్పినట్టుగా జ్ఞానముతో కూడిన మతము రహస్యంగా ఉంచబడింది అని చెప్పారు కాబట్టి ఎలా జరిగింది, ఇది అందరికీ ఎలా తెలిసింది? Theosophist is answering, the wisdom religion was ever one and the same. The wisdom religion was ever one and the same, and being the last word of possible human knowledge was therefore carefully preserved. Wisdom religion was ever one and the same, and being the last word of possible human knowledge was therefore carefully preserved. So దీన్ని విడగొడితే ఈ సెంటెన్స్ ని, the wisdom religion was ever one. wisdom religion, జ్ఞానముతో కూడిన మతము ఒకటే ఉంది. ఈ జ్ఞానముతో కూడిన మతము ఒకటే ఉన్నది, మళ్ళీ వేరు లేవు, సేమ్ ఒకటే ఉంది. అండ్ బీయింగ్ ద లాస్ట్ వర్డ్ ఆఫ్ పాసిబుల్ హ్యూమన్ నాలెడ్జ్, మనిషికి అందాల్సిన చివరి మాటగా, చివరి ఎరుకగా, చివరి నాలెడ్జ్గా, చివరి జ్ఞానంగా అది చెప్పబడింది. అది ఒకటి, అదే ఉంది, ఇంకోటి లేదు, అన్యమైనది ఇంకోటి లేదు, కాబట్టి సేమ్ ఒకటే ఉంది. విజ్డమ్ రిలీజన్ అనేది ఒకటే ఉంది, రెండుగా లేదు, ఇంకోటి అలాంటిది లేదు. విజ్డమ్ రిలీజన్ లాంటిది ఇంకోటి చెప్పలా, అది ఆవిడ చెప్పేది. అండ్ బీయింగ్ ద లాస్ట్ వర్డ్ ఆఫ్ పాసిబుల్ హ్యూమన్ నాలెడ్జ్, ఇది మానవులు తెలుసుకోవాల్సిన హ్యూమన్ నాలెడ్జ్ లో, అంటే మనుషులు ఎరుకలో చివరి మాటగా అంటే చాలా సంపూర్ణంగా అర్థవంతమైన మాట అని,
I was therefore carefully preserved. Was therefore carefully preserved. ఈ మాటని, ఈ సంపూర్ణమైన విధానం లేకపోతే తత్వం ఉన్న మాటని చాలా కేర్ఫుల్గా దాన్ని పరిరక్షించడం జరిగింది. ఇట్ వాస్ ప్రిజర్వ్డ్. It preceded by long ages, the Alexandrian theosophists reached the modern and I will survive every other religion and philosophy. Sare. Was therefore carefully preserved. అక్కడ దాకా చూసాం. It preceded by long ages, the Alexandrian theosophists reached the modern and will survive every other religion and philosophy. ఈ జ్ఞానమతం అనేది అలెగ్జాండ్రియన్ థియాసఫిస్ట్ చెప్పక ముందు నుంచి కూడా ఉంది అనే మాట చెబుతోంది. ఇట్ ప్రిసీడెడ్ బై లాంగ్ ఏజెస్. లాంగ్ ఏజెస్ అంటే అప్పటికే చాలా కాలం కింద నుంచి 3వ సెంచరీలో ఈయన చెప్పారు అలెగ్జాండ్రియన్ థియాసఫిస్ట్ అమోనియస్ సేకస్. అంతకు ముందు నుంచే చాలా కాలంగా ఈ విజ్డమ్ రిలీజన్ అనేది ఉంది. విజ్డమ్ రిలీజన్ అనేది అంతకు ముందు నుంచి కూడా ఉంది, అంటే అనాదిగా ఉంది, ఎప్పటి నుంచో ఉంది. ఇట్ ప్రిసీడెడ్ బై లాంగ్ ఏజెస్ ది అలెగ్జాండ్రియన్ థియాసఫిస్ట్. ఈ విజ్డమ్ రిలీజన్ అనేది అలెగ్జాండ్రియన్ థియాసఫిస్ట్ కన్నా కూడా అంతకుముందు చాలా కాలం నుంచి కూడా ఉంది. అండ్ విల్ సర్వైవ్ ఎవ్రీ అదర్ రిలీజన్ అండ్ ఫిలాసఫీ. అలా ప్రాచీనంగా ఉంటూ ఈ రోజుల్లో, ఈ కాలంలో కూడా మనకు అందివ్వబడింది. అండ్ విల్ సర్వైవ్ ఎవ్రీ అదర్ రిలీజన్ అండ్ ఫిలాసఫీ. ఇప్పుడు ఏ నుంచి వచ్చే రిలీజన్స్ ఏమన్నా ఉన్నా కూడా, ఇప్పుడున్న మతాలు ఉన్నా కూడా, వీటినన్నీ కూడా ఉన్నా కూడా, ఈ మతాలన్నీ ఉన్నా కూడా, ఈ తత్వాలన్నీ ఉన్నా కూడా, విజ్డమ్ రిలీజన్ అనేది ఎప్పటికీ ఉంటుంది, సర్వైవ్ అవుతుంది. దాన్ని ఎవరు తీసేయలేరు. సర్వైవ్ అవుతుందంటే కొనసాగుతుంది, జీవిస్తుంది అని. The wisdom religion was ever one and the same. The wisdom religion was ever one and the same. And being the last word of possible human knowledge, was therefore carefully preserved. It preceded by long ages, the Alexandrian theosophists reached the modern and will survive every other religion and philosophy. So wisdom religion యొక్క ఘనత ఏమిటనే చెప్పింది. ఎప్పటికీ అది ఒకటే. విజ్డమ్ రిలీజన్ అనేది పార్ట్ 1, పార్ట్ 2 అని లేకపోతే నంబర్ 1, నంబర్ 2 అనేది లేదు. ఒకటే ఉంది విజ్డమ్ రిలీజన్. అది బాగా మనం దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి. అది మనిషి మానవుడి యొక్క ఎరుకకి, నాలెడ్జ్కి చివరి మాటగా చెప్తారు. అంటే చాలా అర్థవంతమైన మాటగా దానిని వర్ణిస్తారు. అండ్ వాజ్ దేర్ ఫోర్ కేర్ఫుల్లీ ప్రిజర్వ్డ్. అందుకని ఆ విజ్డమ్ రిలీజన్ని చాలా జాగ్రత్తగా కాపాడారు, పరిరక్షించారు. ఈ జ్ఞానమతము అలెగ్జాండ్రియన్ థియాసఫిస్ట్ వాళ్ళు మాట్లాడక ముందే, వాళ్ళు దీన్ని గుర్తు చేసుకోకముందే, లేకపోతే వాళ్ళకి తెలవకముందే చాలా కాలం నుంచి, చాలా కాలం నుంచి ఈ విజ్డమ్ రిలీజన్ అనేది ఉంది. అక్కడి నుంచి అలెగ్జాండ్రియా వాళ్ళ దగ్గరికి వచ్చి, ఇప్పుడు మన దగ్గరికి కూడా వచ్చి, రీచ్డ్ ది మోడర్న్ అండ్ విల్ సర్వైవ్ ఎవ్రీ అదర్ రిలీజన్ అండ్ ఫిలాసఫీ. తర్వాత వచ్చే ఏ మతమైనా, ఏ తత్వమైనా, ఇవన్నీ ఉంటుండగా కూడా ఈ విజ్డమ్ రిలీజన్ అనేది కాపాడబడుతుంది, సర్వైవ్ అవుతుంది, జీవిస్తుంది అని చెబుతోంది మేడం. Now enquiry is asking another question. Where and by whom was it so preserved? ఇవన్నీ కూడా ఒక క్వశ్చన్లో వచ్చిన ఆన్సర్లోంచి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వస్తుంది. ప్రిజర్వ్ చేయబడింది అని చెప్పింది ఆవిడ, కేర్ఫుల్లీ ప్రిజర్వ్. కాబట్టి ఇప్పుడు ఏమడుగుతున్నాడు? వేర్ అండ్ బై హూమ్ వాజ్ ఇట్ సో ప్రిజర్వ్డ్? ఎంక్వైరీ అడిగే క్వశ్చన్. ఎవరు దీనిలో పరిరక్షించారు, ఈ మతాన్ని ఎవరు కాపాడారు, ఎవరు రక్షించారు అని. Theosophist is saying, among initiates of every country, among profound seekers after truth, their disciples, and in those parts of the world where such topics have always been most valued and pursued. Among initiates of every country, దీక్ష పొందిన వారు, మానవాళి కొరకు పనిచేసే దీక్ష పొందిన వారు, అంటే పరిపూర్ణ తత్వాన్ని బాగా వాళ్ళలో ఇముడ్చుకొని ఆ స్టేజ్కి వెళ్ళి
ఆ స్టేజ్లో వారికి దీక్ష ఇవ్వబడింది కాబట్టి వాళ్ళ దీక్షను అసగిన వారు కాబట్టి వాళ్ళని దీక్షితులు అని పిలుస్తారు. కొంతమంది ఇప్పుడు మామూలుగా కింద మామూలు ప్రపంచంలో కూడా ఉమాశంకర దీక్షిత్ అంటే వాళ్ళ ఎవడో పాతకాలంలో ఒక ఆయన ఇలాంటి స్టేజ్కి చేరిన వాడు ఉండాలి. అమాంగ్ ఇనిషియేట్స్ ఆఫ్ ఎవ్రీ కంట్రీ అంటే ప్రతి దేశంలో కూడా ఉన్నారు వీళ్ళు అని. భారతదేశంలో ఉన్నారు, లేకపోతే టిబెట్లో ఉన్నారు, లేకపోతే చైనాలో ఉన్నారని కాకుండా ప్రతి దేశంలో కూడా ఈ దీక్ష పొందిన వారు, మానవాళి కోసం పనిచేసే వాళ్ళు, మాస్టర్స్, గురువులు, పరిపూర్ణ పురుషులు వీళ్ళందరూ ఎప్పుడు ఉన్నారు. అమాంగ్ ఇనిషియేట్స్ ఆఫ్ ఎవ్రీ కంట్రీ, అమాంగ్ ప్రొఫౌండ్ సీకర్స్ ఆఫ్టర్ ట్రూత్, అలాగే సత్యము కొరకు చాలా గొప్పగా పనిచేస్తున్నవారు. ప్రొఫౌండ్ అంటే ప్రొఫౌండ్ విజ్డమ్ అంటే చాలా ఉత్తమమైన పద్ధతిలో పనిచేస్తున్నవారు, ప్రొఫౌండ్ విజ్డమ్ అంటారు. అలాగే ప్రొఫౌండ్ సీకర్స్ ఆఫ్టర్ ట్రూత్, వీళ్ళు సత్యాన్ని చాలా గొప్పగా చాలా అదే పనిగా అన్వేషించేవాళ్ళు. ప్రొఫౌండ్ మెథడ్ అంటే చాలా విశేషమైన విధానంతో సత్యాన్ని అన్వేషించేవాళ్ళు. దేర్ డిసైపుల్స్, వీళ్ళే కాకుండా ఇనిషియేట్స్ ఇలాంటి ప్రొఫౌండ్ సీకర్స్ ఆఫ్ ట్రూతే కాకుండా సత్యాన్ని అన్వేషించే వాళ్ళు, గొప్పగా సత్యాన్ని అన్వేషించే వాళ్ళు, అలాగే ప్రతి దేశానికి చెందిన ఇనిషియేట్స్ దీక్ష పొందిన వారే కాకుండా వస్తుంది అభినవులు వస్తున్నాయి ఎందుకు. Among initiates of every country, among profound seekers after truth, their disciples, and in those parts of the world where such topics have always been most valued and pursued. ఈ విషయాలు ఏ విషయాలు? విజ్డమ్ రిలీజన్ గురించి మాట్లాడేవాళ్ళు, విజ్డమ్ రిలీజన్ గురించి చర్చించేవాళ్ళు, ఇలాంటి వాళ్ళందరూ ఎవరైతే ఉన్నారో, ఎవరికైతే ఈ విజ్డమ్ రిలీజన్ చాలా ఉదాత్తమైనది, చాలా గొప్పది, చాలా విలువైనది అనుకుంటారో అలాంటి చోట దీన్ని మాట్లాడడం, దీని గురించి కొనసాగించడం జరుగుతోంది, పర్సూ చేస్తున్నారు, దీన్ని ముందరికి తీసుకెళ్తున్నారు అని చెబుతోంది. వేర్ అండ్ బై హూమ్ వాజ్ ఇట్ సో ప్రిజర్వ్డ్ అంటే among initiates of every country, among profound seekers after truth, their disciples, and in those parts of the world where such topics have always been most valued and pursued. సో ఈ విషయాల మీద, చాలా ఉదాత్తమైన విషయాల మీద చాలా మంది చర్చలు చేస్తుండేవారు, అలాగే విషయాన్ని డిస్కస్ చేస్తుండేవారు. వాటి ద్వారా ఈ విజ్డమ్ రిలీజన్ అనేది కొనసాగింపబడింది, లేకపోతే పరిరక్షింపబడింది. ఒకటి దీక్ష తీసుకున్నవారు, ప్రతి దేశానికి చెందినవారు, అలాగే చాలా అత్యుత్తమంగా సత్యాన్ని అన్వేషించేవారు. వీళ్ళిద్దరూ చేశారు. వాళ్లే కాకుండా వాళ్ళ శిష్యులు కూడా చేశారు, దేర్ డిసైపుల్స్. అండ్ ఇన్ దోస్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ వేర్ సచ్ టాపిక్స్ హ్యావ్ ఆల్వేస్ బీన్ మోస్ట్ వాల్యూడ్ అండ్ పర్సూడ్. వాళ్ళు ఎక్కడెక్కడైతే ఉన్నారో శిష్యులు కానీ, పైన చెప్పిన సత్యాన్వేషకులు కానీ, అలాగే దీక్ష పొందిన వారు కానీ ఎక్కడ ఉన్నారో వారి దగ్గర, వారి చుట్టుపక్కలలో ఈ విషయాల మీద, చాలా ఉత్తమమైన ఉదాత్తమైన విషయాల మీద డిస్కషన్ జరిగింది. కాబట్టి చాలా విలువైన డిస్కషన్ జరిగింది. కాబట్టి ఇవన్నీ తద్వారా, ఆ డిస్కషన్ ద్వారా, ఆ టాపిక్స్ మీద మాట్లాడడం ద్వారా అలాగా ఇది కొనసాగించబడింది, లేకపోతే పరిరక్షించబడింది. టాపిక్స్ అంటే దాంట్లో విజ్డమ్ రిలీజన్లో కొన్ని భాగాలు ఏవో ఎన్నుకుని ఉండొచ్చు కావాలంటే. కాబట్టి అలాగా ఆ టాపిక్స్ అన్ని ఎన్నుకొని, విషయాలని, దాంట్లో ఉన్న అంతర్విషయాలని, ఉపశీర్షికల్ని ఎన్నుకొని దాన్ని డిస్కస్ చేస్తూ ఉన్నారు. కాబట్టి అందరికీ అందుబాటులో విజ్డమ్ రిలీజన్ ఉంది. కాబట్టి ఇలాంటి వాళ్ళకి దీక్ష పొందిన వారు, సత్యాన్వేషకులు, వాళ్ళ డిసైపుల్స్, వీళ్ళకి అందుబాటులో ఉంది. కాబట్టి వాళ్ళ ద్వారా అది కొనసాగింపబడింది, పరిరక్షింపబడింది, ఇప్పటికీ మనకి అవైలబుల్గా ఉంది అని. ఎంక్వైరర్ ఈజ్ ఆస్కింగ్, కెన్ యూ గివ్ మీ సమ్ ప్రూఫ్స్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఎసాటరిసిజం? కెన్ యూ గివ్ సమ్ ప్రూఫ్స్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఎసాటరిసిజం? ఇప్పుడు విజ్డమ్ రిలీజన్లో 2 భాగాలు ఉన్నాయన్నారు కదా. ఒకటి అందరికీ చెప్పేది, రెండోది కొంతమందికే కన్వే చేసేది. ఎసాటరిక్ గా అంటే కొద్దిగా రహస్యంతో కూడిన, కొద్దిగా ఏమిటి రహస్యంతో కూడిన, అందరికీ చెప్పనివి, కొందరికే చెప్పినవి ఉంది కదా. దీనికి ఏమైనా ప్రూఫ్స్ ఇస్తారా? ఎసాటరిక్ గా ఉండింది విజ్డమ్ రిలీజన్ అని చెప్పడానికి ఆ కంటెంట్స్ ఏమైనా చెప్పగలరా? ఎసాటరిక్ దానికి ప్రూఫ్ ఇవ్వగలరా?
theosophist is saying the best proof you can have of the fact is that every ancient religious or rather philosophical cult consisted of an esoteric or secret teaching and an exoteric or outward public worship. The best proof you can have of the fact is that every ancient religious or rather philosophical cult consisted of an esoteric or secret teaching and an exoteric or outward public worship. ఇంతకన్నా దృష్టాంతం ఏమి చెప్పగలను? ప్రతి ప్రాచీన మత విధానములో అలాగే తత్వ విధానంలో కొన్ని పాటించే వాళ్ళు కల్ట్గా ఏర్పడిన వాళ్ళు, దాంట్లో ఒక గ్రూప్గా ఏర్పడిన వాళ్ళు, కన్సిస్టెడ్ ఆఫ్ ఎన్ ఎసాటరిక్ ఆర్ సీక్రెట్ టీచింగ్ అండ్ అన్ ఎగ్జాటరిక్ అండ్ అవుట్వర్డ్ పబ్లిక్ వర్షిప్. దాంట్లో ఆ గ్రూప్స్లో కొంతమందికి అన్ని విషయాలు బోధించడం జరిగింది, కొంతమందికి మాత్రమే రహస్యమైన బోధన జరిగింది అనేది ప్రతి పాత ఏన్షియంట్ రిలీజియన్ చూసిన, ప్రాచీన రిలీజియస్ విషయాలను చూసిన, అలాగే ప్రాచీన ఫిలాసఫీస్ని చూసినా కూడా అందరికీ అన్నీ చెప్పబడలేదు. పబ్లిక్ కన్జంప్షన్ కోసం కొన్ని చెప్పారు, పబ్లిక్ అందరూ అర్థం చేసుకోవడానికి, పబ్లిక్ ఫాలో అవడానికి కొన్ని చెప్పారు, కొన్ని మటుకు కొందరికే చెప్పారు, అవి రహస్యతతో కూడినవి. Furthermore, it is well known fact that the mysteries of the ancient comprised with every nation the greater within bracket secret and the lesser within bracket public mysteries. As for instance, in the celebrated solemnities called Eleusinian in Greece, akkadi chebutondha avide, it is well known fact that the mysteries of the ancients comprised with every nation the greater and the lesser mysteries. As for instance, in the celebrated solemnities called the Eleusinian in Greece. Furthermore, it is a well-known fact that the mysteries of the ancients comprised with every nation the greater within bracket secret and lesser within bracket public mysteries. ఇంకా చెప్పాలంటే చాలా అందరికీ తెలిసిన విషయం ఏమిటంటే, వెల్ నోన్ ఫ్యాక్ట్ ఏమిటంటే, అందరికీ తెలిసిన విషయం ఏమిటంటే, ఈ మిస్టరీస్, ఈ రహస్యములు లేకపోతే ఈ విధానాలు మిస్టీరియస్గా ఉన్నవంటే రహస్యంతో కూడినవి. ఇవి ప్రాచీనులలో ఉండేది, ప్రతి దేశంలో ఉండేది, కొన్ని సీక్రెటివ్గా ఉండేవి, కొన్నేమో అందరికీ తెలిసేవిగా ఉండేవి. అంటే ఈ మిస్టరీస్ చెప్పడంలో ఎప్పటికీ ఆ విధానం ఉండింది అని చెబుతోంది. ఫర్దర్ మోర్, ఇట్ ఇస్ ఎ వెల్ నోన్ ఫ్యాక్ట్ దట్ ద మిస్టరీస్ ఆఫ్ ద ఏన్షియంట్స్, ప్రాచీన కాలపు దేశస్థుల మిస్టరీస్ అంటే రహస్యంగా ఉంచబడిన విషయాలు, కంప్రైజ్ విత్ ఎవ్రీ నేషన్, ప్రతి నేషన్లో ఉండేవి, ద గ్రేటర్ సీక్రెట్ అండ్ లెస్సర్ పబ్లిక్ మిస్టరీస్. అంటే పబ్లిక్గా ఉన్న మిస్టరీస్ చాలా తక్కువ, సీక్రెట్ మిస్టరీస్ చాలా ఉండేవి. కాబట్టి చాలా ఉన్నవి అందరికీ చెప్పబడలేదు, కొన్ని మామూలు మిస్టరీస్ అందరికీ చెప్పబడ్డాయి. As for instance, in the celebrated solemnities called Eleusinian in Greece. Solemnities అంటే చాలా అద్భుతమైన విషయాలు. సాలమ్ అకేషన్ అంటే ఏమిటి? దాంట్లో చాలా పవిత్రతతో కూడిన ఒక అకేషన్ అని, లేకపోతే చాలా ఆ అకేషన్లో చాలా పాత్రత ఉందని, లేకపోతే చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయం జరగబోతుంది అక్కడ అని. సాలమ్ అకేషన్. సాలమ్ అంటే దాంట్లో ఇతర రకమైన డిస్టర్బెన్సెస్ ఏమి లేకుండా చాలా పద్ధతిగా విషయాలను తెలుసుకోవడానికి ఉండే ఒక పద్ధతి. ఇప్పుడు ఇలాంటి మిస్టరీస్ చెప్పాలి అంటే ఎలాంటి సిచ్యువేషన్ అక్కడ ఉండాలి? అందరూ జాగ్రత్తగా వినేవాళ్ళు ఉండాలి, ఎవరు ఇతర డిస్టర్బెన్సెస్ కాజ్ చేయకుండా ఉండాలి. కాబట్టి అలాంటి సాలెమ్ అంటే చాలా సంపూర్ణంగా వినగలిగిన స్థితి, లేకపోతే ఆ ఈవెంట్ జరుగుతోంది కాబట్టి దానికి ఉన్న ఒక ప్రాచుర్యం. ఏం ప్రాచుర్యం అంటే ఘనతతో కూడింది, చాలా మహిమతో కూడింది. సాలెమ్ కాల్డ్ ఎల్యూసినియన్, గ్రీస్ లో ఇది జరిగింది. ఆ విధానం ఎలీసునియన్ అనే ఒక మనిషి యొక్క విధానములో ఇది జరిగింది అని చెబుతోంది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, ఫర్దర్ మోర్, ఇట్ ఈస్ ఎ వెల్ నోన్ ఫ్యాక్ట్ దట్ ద మిస్టరీస్ ఆఫ్ ద ఏన్షియంట్స్ comprised with every nation of the greater
and lesser mysteries. As for instance, in the celebrated solemnity is called Eleusinian in Greece లో జరిగింది ఈ విషయాలు. ఇలా విషయాలు, సీక్రెట్ ఉన్న విషయాలు, పబ్లిక్ అందరికీ చెప్పే విషయాలు, ఈ రహస్యాలు ఇలాంటివి కూడా ఈ గ్రీసులో జరిగిన దానికి ప్రూఫ్ ఉన్నది. వెల్ నోన్ ఫ్యాక్ట్, అది అందరికీ తెలిసిన విషయం. Do we not find the same also in early Christianity? Do we not find the same also in early Christianity among the Gnostics? Early Christianity కి సంబంధించిన వాళ్ళు Gnostics. Gnostics. G is silent. Do we not find the same also in early Christianity among the Gnostics and even in the teachings of Christ? So earlier to Christ also ఇలాంటి విధానం ఉంది. వాళ్ళని నాస్టిక్స్ అన్నారు. GNOSTICS, నాస్టిక్స్ అన్నారు. వాళ్ళ దగ్గర కూడా ఇలాంటి విధానం ఉండింది కదా. మిస్టరీస్ అందరికీ చెప్పకుండా కొంతమందికే చెప్పడం అనే విధానం ఉండింది కదా. Do we not find the same also in early Christianity? ప్రాచీనమైన క్రైస్తవత్వంలో ఈ పద్ధతి ఉండింది కదా. Among the Gnostics and even in the teachings of Christ. క్రైస్తు చెప్పిన బోధనలో కూడా ఈ రెండు విధానాలు ఉన్నాయి. అన్నీ అందరికీ చెప్పబడలేదు, అన్నీ చాలా మటుకు చెప్పబడిన, పబ్లిక్ ఎంతవరకు తెలుసుకోవాలో వాళ్ళకి చెప్పబడిన కొన్ని విషయాలు మామూలుగా ప్రాచుర్యంలోకి వస్తే దాన్ని మిస్యూజ్ చేస్తారేమో అని కొంతమందికే చెప్పడం జరిగింది. రహస్యాలని ఎవరికి పడితే వాళ్ళకి మనం ఎందుకు చెప్పాం, వారు దాన్ని మిస్యూజ్ చేస్తారేమో అని. కాబట్టి రహస్యమైన బోధనలు అందరికీ ఎందుకు తెలియజెప్పబడలేదు అంటే అవి మిస్యూజ్కి నోచుకుంటారేమో అని. ఎవరన్నా దాన్ని స్వార్థానికి వాడుకుంటారేమో, ఎవరన్నా దాన్ని ఇంకో రకంగా ట్విస్ట్ చేస్తారేమో. కాబట్టి అందరికీ పనికొచ్చేవి అందరికీ చెప్పినవి, కొందరికి పనికొచ్చేవి కొందరికి చెప్పారు. ఆ కొందరు బాగా కృషి చేసి వాళ్ళు బాగా ఎదిగి వాళ్ళు మళ్ళీ తర్వాత వాళ్ళ జీవన విధానంతో చూపిస్తారు ఎలా జీవించాలో. కాబట్టి అందుకని కొంతమందికే చెప్పారు అని. Did he not speak to the multitudes? క్రైస్ట్ గురించి చెబుతోంది. Did he not speak to the multitudes in parables which had a twofold meaning and explain his reasons only to his disciples? Did he not speak to the multitudes in parables? జనబాహుళ్యానికి మల్టిట్యూడ్స్ అంటే సమర్థానికి, అందరికీ ఎంతమంది ఉన్నారో అంతమందికి. మల్టిట్యూడ్స్ అంటే చాలా మందికి. పారబుల్స్ లో చెప్పలేదా క్రైస్తు? కథల రూపంలో చెప్పలేదా తన బోధనలన్నీ? ఆ కథల్లో కూడా రెండు అర్థాలు ఉన్నాయి. ఒకటి మామూలుగా అర్థమయ్యే అర్థం, రెండోది కొద్దిగా అంతర్లీనంగా ఉన్నది. బాగా ప్రస్ఫుటంగా కనపడని అర్థం కూడా ఉంది, కనపడే అర్థం కూడా ఉంది. అయితే క్రైస్ట్ ఏం చేశారు? పారబుల్స్ లో అందరికీ అందించారు. జనబాహుళ్యానికి అందరికీ కథల రూపంలో తన టీచింగ్స్ అందించారు. దాంట్లో అందరికీ అర్థమయ్యే అర్థం ఒకటి ఉంది, కొందరికి అర్థమయ్యేది ఒకటి ఉంది. అది ఆ కొందరికి అర్థమయ్యే అర్థాన్ని, ఆ రీజన్స్ ని, ఆ కారణాలని, దాని వెనకాల ఉండే తార్కికతను కొంతమందికే డిసైపుల్స్ కి చెప్పారు. అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ హిస్ రీజన్స్ ఓన్లీ టు హిస్ డిసైపుల్స్. సో రెండో అర్థం ఏదో ఉందో, అసలు దాని వెనకాల కారణాలు ఏమున్నాయో, ఇలాంటి విశేషాలు డిసైపుల్స్ మటుకే చెప్పారు, శిష్యుల మటుకే చెప్పారు. జనుబాహుళ్యానికి జనాలందరికీనేమో మామూలుగా కథార్థం అవుతుంది, అది బాహ్యార్థము. వ్యంగ్యార్థము అంటే లోపల అంతర్లీనంగా ఉన్న అర్థం. వ్యంగ్యం అంటే సర్కాజం కాదు. వ్యంగ్యార్థము అంటే లోపల ఉన్న, అంటే ఈ వ్యంగ్యం అనే మాట కూడా ఎందుకు వచ్చిందంటే, బాగున్నారా అంటే బాగుండలేరా మీరు అన్నట్టుగా సౌండ్ చేస్తే దాన్ని వ్యంగ్యం అంటాం. కాబట్టి వ్యంగ్యార్థము అన్నప్పుడు బాహాటంగా కనిపించే అర్థం ఒకటి. unto you he says it is given to know the mystery of the kingdom of God, but unto them that are without all these things are done in parables. Unto you he says it is given to know the mystery of the kingdom of God, but unto them that are without all these things are done in parables. వాళ్ళ డిసైపుల్స్ తో మాట్లాడుతున్నప్పుడు మీకు, unto you అంటే this wisdom is passed on to you, it is given to you, మీకు అందించబడుతోంది అని శిష్యులతో చెబుతూ, ఇట్ ఈస్ గివెన్ టు నో ద మిస్టరీ ఆఫ్ ద కింగ్డమ్ ఆఫ్ గాడ్. మిస్టరీ, ఈ భగవంతుని సామ్రాజ్యమును ఏదన్నా మీరు ఊహిస్తూ ఉంటే
ఉంది అని మీకు తెలిస్తే దాని వెనకాల ఉన్న అసలు విషయం ఏమిటో మీకు చెబుతున్నా అని శిష్యులకి చెప్పారు. అంటు యూ హీ సేస్ ఇట్ ఈస్ గివెన్ టు నో ద మిస్టరీ ఆఫ్ ద కింగ్డమ్ ఆఫ్ గాడ్. భగవంతుని సామ్రాజ్యం అంటే ఏమిటి? అంతా ప్రపంచం అంతా, యూనివర్స్ అంతా ఆయన సామ్రాజ్యమే. కాబట్టి దాంట్లో మిస్టరీస్ ఏముంటాయి, రహస్యాలు ఏముంటాయి? ఆ రహస్యాలను మటుకు శిష్యులకి చెప్పారు. భగవంతుని సామ్రాజ్యంలో ఉన్న రహస్యాలు శిష్యులకి చెప్పారు. తర్వాత అంటు దెమ్ అంటే మిగతా వారికి, పబ్లిక్ అందరికీ, దట్ ఆర్ వితౌట్ అంటే బయట ఉన్న వాళ్ళు. కొంతమంది తన ఆశ్రమంలో ఉన్న వాళ్ళకి ఈ భగవతత్వంలో ఉన్న విషయాల్ని చెప్పారు. నార్మల్గా బయట ఉన్న ప్రపంచానికి, జనబాహుళ్యానికి బయట ఉన్న వాళ్ళకి, ఎవరైతే శిష్యులు కారో వాళ్ళకి ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ డన్ ఇన్ పారబుల్స్, ఇవి కథల రూపంలో చెప్పారు అనేది ఇట్స్ ఎ కొటేషన్. Unto you, he says, it is given to know the mystery of the kingdom of God, but unto them that are without, all these things are done in parables. అనేది ఎక్కడి నుంచో ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి పెట్టిన ఒక సెంటెన్స్ కాబట్టి దాని సోర్స్ కింద ఏమి ఇవ్వబడలేదు. బట్ అది కొటేషన్ అనడానికి దాని ముందర ఉన్న గుర్తులే కారణం. అంటు యూ, మీకు చెబుతున్నాను, ఇట్ ఈస్ గివెన్ టు నో ద మిస్టరీ ఆఫ్ ద కింగ్డమ్ ఆఫ్ గాడ్, భగవంతుని సామ్రాజ్యంలో ఉండే విశేషాలు తెలుసుకోవడానికి మీకు ఇవ్వబడింది అని శిష్యులకి చెప్పారు. జనబాహుళ్యానికి కథల రూపంలో చెప్పారు అని చెబుతోంది. ఎగ్జాంపుల్స్ మైట్ బి బ్రాట్ ఫ్రమ్ ఎవ్రీ కంట్రీ టు దిస్ ఎఫెక్ట్. ఎగ్జాంపుల్స్ కెన్ బి బ్రాట్ ఫ్రమ్ ఎవ్రీ కంట్రీ టు దిస్ ఎఫెక్ట్. ప్రతి దేశం నుంచి కూడా ఇలాంటి దృష్టాంతాలు, ఇలాంటి ప్రూఫ్స్ మనం తీసుకురాగలము అని చెబుతోంది. ప్రతి మతములోనూ ఇది ఉంది. ప్రతి మతములోనూ రెండు విధానాలు ఉన్నాయని, ప్రతి మతములోనూ కొంతమందికే అన్నీ చెప్పబడుతున్నాయి, వాళ్ళు ఈజీగా మతాన్ని ఫాలో చేయడానికి. కొంతమందికి మటుకు దాని తత్వాన్ని బాగా బోధించేటప్పుడు ఇదే అయ్యా అసలుది అని కొంతమందికి చెబుతున్నారు. కాబట్టి ఈ ప్రతి మతంలో కూడా ఇది ఉన్నది, ప్రతి విధానంలో కూడా ఇది ఉన్నది అనేది చరిత్ర చెబుతోంది మనకి. Can you give me some proofs of the esotericism? మీ సీక్రెట్ గా ఉన్నదానికి ప్రూఫ్స్ ఇవ్వగలరా? The best proof you can have of the fact is that every ancient religious or rather philosophical cult consisted of an esoteric or secret teaching and an exoteric or outward public worship. సో బయట అందరికీ కనపడేట్టు దేవుణ్ణి ఆరాధించడము, దేవుణ్ణి యందు మనం రెస్పెక్ట్స్ పే చేయడం అనేది బయట వాళ్ళకి అందరికీ తెలుస్తోంది. ఎసాటరిక్ గా కొన్ని బోధనలు ఉన్నాయి, ప్రతి మతంలోనూ ఉన్నాయి, ప్రాచీన మతంలో తప్పకుండా ఉన్నాయి, ప్రతి ప్రాచీన ఫిలాసఫీస్ లో కూడా ఉన్నాయి, తత్వాల్లో కూడా ఉన్నాయి అని చెబుతోంది. ఎసాటరిక్ ఉంది, ఎగ్జాటరిక్ ఉంది. ఎసాటరిక్ కొంతమందికే చెప్పబడింది, అంటే సీక్రెటివ్ విజ్డమ్ కొంతమందికి అందించబడింది. ఎగ్జాటరిక్ అందరికీ అందించబడింది. దాన్ని బాగా ఫాలో చేస్తున్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఒకళ్ళు ఇద్దరు కనపడితే వాళ్ళని శిష్య బృందంలో నేర్చుకుని వాళ్ళకు కూడా ఎసాటరిక్ నేర్పించిన దృష్టాంతాలు చాలా ఉన్నాయి. కాబట్టి ఎగ్జాటరిక్ ఉంది, ఎసాటరిక్ ఉంది. Furthermore, it is well known fact that the mysteries of the ancients comprise with every nation the greater secret and the lesser public mysteries. కాబట్టి ఈ రహస్యాలు అనేవి ప్రాచీన తత్వంతో కూడినవి, ప్రాచీన వ్యక్తుల దగ్గర ఉన్నవి, ప్రతి దేశంలో ఉన్నవి. ఏమిటి ఉన్నాయంటే చాలా మంది తెలుసుకోలేనివేమో కొంతమందికే సీక్రెట్ గా నేర్పించినవి ఉన్నాయి. చాలా మామూలు విషయాలు అందరికీ చెప్పిన విషయాలు కూడా ఉన్నాయి. ఇవి మిస్టరీస్ గా ఉన్నా కూడా అందరికీ తెలుసుకోవాల్సిన మిస్టరీస్ కొన్ని, కొంతమందికే తెలపాల్సిన మిస్టరీస్ కొన్ని అని చెప్పింది. As for instance, in the celebrated solemnities called Eleusinian in Greece. కాబట్టి ఈ గ్రీసులో సెలబ్రేటెడ్ సోలెమినిటీస్ అంటే బాగా దాన్ని వర్షిప్ చేస్తూ, సెలబ్రేట్ చేస్తూ ఆ దృష్టాంతాన్ని అందరూ గమనించారు అని. సొలెమినిటీ అంటే దాంట్లో ఉన్న పవిత్రత, దాంట్లో ఉన్న ఘనత, దాంట్లో ఆ సమయంలో అందరికీ చేరాల్సిన అత్యుత్తమమైన విషయం ఆ సోలమ్ వెకేషన్లో దొరుకుతుంది అని. దాంట్లో పిచ్చి వేషాలు వేసేవాళ్ళు ఎవరు ఉండరు. సోలెమినిటీతో కూడినది, శ్రద్ధతో చేసే పని. అలాంటిదప్పుడు ఈ గ్రీస్లో ఇలాంటిది జరిగింది. సెలబ్రేటెడ్ సోలెమినిటీస్ కాల్డ్ Eleusinian in Greece. Do we not find the same also in early Christianity among the Gnostics and even in the teachings of Christ?
కాబట్టి ఎర్లీ క్రిస్టియానిటీలో, ప్రాచీన క్రైస్తవ తత్వంలో ఉన్న నాస్టిక్స్ దగ్గర, వారి దగ్గర కానీ, అలాగే క్రైస్ట్ దగ్గర కానీ, క్రైస్ట్ బోధనలో కానీ ఈ రెండు మీకు కనపడలేదా? డిడ్ హీ నాట్ స్పీక్ టు ద మల్టిట్యూడ్ ఇన్ పారబుల్స్? చాలా మందితో కథల రూపంలో మాట్లాడలేదా? విచ్ హ్యాడ్ టూ ఫోల్డ్ మీనింగ్. ఆ కథలకి రెండు అర్థాలు లేవా? రెండు అర్థాలు ఉన్నాయని చెబుతోంది. అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ హిజ్ రీజన్స్ ఓన్లీ టు హిజ్ డిసైపుల్స్. ఈ రేషనల్ని, వెనకాలండే అంతర్లీనమైన అర్థాన్ని శిష్యులకే చెప్పారు. మామూలుగా కథల రూపంలో విన్నవాళ్ళు, నేర్చుకున్న వాళ్ళు జనబాహుళ్యం అంతా ఉన్నారు. Unto you, he says, it is given to know the mystery of the kingdom of God. But unto them that are without, all these things are done in parables. So బయట ఉన్న వాళ్ళకి కథల రూపంలోనూ, దగ్గర ఆశ్రమంలోనూ తన దగ్గరగా ఉన్న వాళ్ళకి ఈ రహస్యాల్ని, భగవత్ సామ్రాజ్యం యొక్క రహస్యాలను కనుక్కోవడానికి అన్నట్టుగా వాళ్ళకి అందించడం జరిగింది. ఎగ్జాంపుల్స్ మైట్ బి బ్రాట్ ఫ్రమ్ ఎవ్రీ కంట్రీ టు దిస్ ఎఫెక్ట్. దీన్ని ప్రూవ్ చేయడానికి, ఇలాంటి విషయాలని మాట్లాడడానికి, ప్రూవ్ చేయడానికి ప్రతి కంట్రీలోనూ ఇలాంటివి జరిగాయి. ఎగ్జాంపుల్స్ మైట్ బి బ్రాట్ ఫ్రమ్ ఎవ్రీ కంట్రీ టు దిస్ ఎఫెక్ట్. కాబట్టి అన్ని దేశాల్లోనూ కూడా ఇవి జరిగాయి. కాబట్టి ఇంకా కొన్ని దృష్టాంతాలు కూడా మనం తీసుకురావచ్చు ఇదే విషయాన్ని ప్రూవ్ చేయడానికి అని. దెన్ కెన్ యూ అటైన్ ద సీక్రెట్ విజ్డమ్ సింప్లీ బై స్టడీ? కెన్ యూ అటైన్ the secret wisdom simply by study? చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇది. కెన్ యూ అటైన్ ద సీక్రెట్ విజ్డమ్ సింప్లీ బై స్టడీ? ఏదైతే రహస్యముగా ఉంచబడినదో, ఏదైతే రహస్య జ్ఞానం ఉన్నదో దానిని అధ్యయనం వల్ల పొందగలమా అని అడుగుతున్నాడు. కెన్ యూ అటైన్ అంటే పొందగలమా? దేన్ని? సీక్రెట్ విజ్డమ్ని, రహస్యంగా ఉంచిన విజ్డమ్ని. సింప్లీ బై స్టడీ, కేవలం చదివినందువల్ల వస్తుందా? అధ్యయనం చేసినందువల్ల వస్తుందా? స్టడీ అంటే ఊరికే చదవడం. థియాసఫిస్ట్ ఈజ్ ఆన్సరింగ్, ఐ థింక్ నాట్. కుదరదు అనుకుంటున్నాను అంటోంది. ఐ థింక్ నాట్. ఏన్షియంట్ థియాసఫిస్ట్ క్లెయిమ్డ్, అండ్ సో డూ ద మోడర్న్, దట్ ది ఇన్ఫైనైట్ కెనాట్ బి నోన్ బై ద ఫైనైట్. ఐ థింక్ నాట్ అని చెప్పేసింది, కుదరదు అని చెప్పింది. ప్రాచీన దివ్యజ్ఞానులు అలాగే మోడర్న్ దివ్యజ్ఞానులు కూడా ఈ మాటను చెబుతున్నారు. ఏమిటి? ఇన్ఫైనైట్ కెనాట్ బి నోన్ బై ద ఫైనైట్. ఇన్ఫైనైట్ అంటే మనం వర్ణించలేనిది, దానికి అంతము లేనిది, ఆద్యంతములు లేనిది ఇన్ఫైనైట్. ఆ ఇన్ఫైనైట్ని పరిమితులు ఉన్న దానితో తెలుసుకోలేము. పరిమితులు ఉన్న దానితో, ఫైనైట్గా ఉన్న దానితో ఇన్ఫైనైట్ని తెలుసుకోలేము, కొలవలేము, అర్థం చేసుకోలేము. కాబట్టి ఫైనైట్ అంటే మనకు అర్థమయ్యేది, చదవడంలో ఉండే విషయం మనకు ఎలా అర్థమవుతోంది? ఫైనైట్గా ఇది కావచ్చు అని అర్థమవుతోంది. దాంతో అలా అర్థమైన స్టడీతో లేకపోతే ఎడ్యుకేషన్తో, పరిమితులు ఉన్న విధానంతో పరిమితులు లేని దాన్ని కనుక్కోలేము, ఇన్ఫైనైట్ని కనుక్కోలేము. ఇన్ఫైనైట్ అంటే దానికి పరిమితులు లేవు, చాలా విస్తారంగా ఉంది. అలా విస్తారంగా ఉన్న దానిని పరిమితులు ఉన్న దానితో కనుక్కోలేము. దట్ ఈస్ సెన్స్డ్ బై ద ఫైనైట్ సెల్ఫ్. ఏదైతే నా బ్రెయిన్కి తడుతోందో, ఫైనైట్ సెల్ఫ్లో ఏముంది, నా బ్రెయిన్లో ఏదో అర్థం అవుతోంది, అదే సత్యం అనుకుంటే ఎట్లాగా? కాబట్టి దట్ ఈస్ సెన్స్డ్ బై ద ఫైనైట్ సెల్ఫ్. నా మెదడుకు అందినదే సత్యము అని అనుకోవడానికి వీల్లేదు అన్నమాట నాకు చెబుతోంది. అలాగా ఫైనైట్ తత్వంతో ఇన్ఫైనైట్ తత్వాన్ని కనుక్కోవడం కుదరదు. కాబట్టి కేవలం చదువుకోవడం వల్ల ఇది దొరకదు అని చెబుతోంది secret wisdom. But that the divine essence could be communicated to the higher spiritual self in a state of ecstasy. But that the divine essence could be communicated to the higher spiritual self in a state of ecstasy. ఈ దైవిక తత్వము, సారము ఏదైతే ఉంటుందో, దైవిక తత్వము, సారము, దీన్ని that could be communicated అంటే దాని తెలపవచ్చు. ఎవరు తెలుపుతారో? భగవంతుడే తెలపాలి, ఆ శక్తులే తెలపాలి. బట్ ది డివైన్ ఎసెన్స్ కుడ్ బి కమ్యూనికేటెడ్ టు ది హయ్యర్ స్పిరిచువల్ సెల్ఫ్. ఏదైతే మనలో ఊర్ధ్వ స్థితి ఏదైతే ఉందో, లోయర్ సెల్ఫ్ ఉంది, హయ్యర్ సెల్ఫ్ ఉంది. హయ్యర్ స్పిరిచువల్ సెల్ఫ్ ఏదైతే, హయ్యర్ మనస్సు, ఆ పైన ఉన్న బుద్ధి, ఆ పైన ఉన్న ఆత్మిక్ ఎసెన్స్ అంతా కలిపి అది హయ్యర్ డివైన్ సెల్ఫ్ అనుకుంటే, దానికి, అలాంటి దానికి
ఈ కమ్యూనికేషన్, ఈ విధానం తెలపవచ్చు. దేని ద్వారా? ఇన్ స్టేట్ ఆఫ్ ఎక్స్టసీ, సమాధి స్థితిలో ఇలాంటి సీక్రెట్ విజ్డము వారికి వచ్చే అవకాశం ఉన్నది. కాబట్టి బాగా ధ్యానం చేస్తుంటే మనం మరిచిపోయిన స్థితిలో, సమాధి స్థితిలో కనుక ఉండగలిగితే, ఎక్స్టసీ అనేది ఈవిడెవరు క్లారకార్డ్ కూడా నిన్న చిన్న 4 పదాలకి అర్థాలు ఇచ్చినప్పుడు ఎక్స్టసీ అంటే ఏ స్టేట్ ఆఫ్ సమాధి అని రాసింది. కాబట్టి ఈ మాట వాడినప్పుడు మన సమాధిలో ఉండే వాళ్ళకి ఇలాంటి సమాచారం అందుతుంది, ఇలాంటి కమ్యూనికేషన్ అందుతుంది, సీక్రెట్ విజ్డమ్ వాళ్ళకి అందుతుంది అనే విషయం చెప్పింది. ఒక్కసారి చదువుదాం. కెన్ యూ అటైన్ ది సీక్రెట్ విజ్డమ్ సింప్లీ బై స్టడీ? కేవలం చదువుకున్నందువల్ల సీక్రెట్ విజ్డమ్ మన సొంతం అవుతుందా? ఐ థింక్ నాట్. కాదు. ఏన్షియంట్ థియాసఫిస్ట్ క్లెయిమ్ అండ్ సో డు ద మోడర్న్. ప్రాచీన దివ్యజ్ఞానులు, ఇప్పుడున్న దివ్యజ్ఞానులు కూడా ఒకటి నిశ్చయంగా చెబుతున్నారు. ది ఇన్ఫైనైట్ కెనాట్ బి నోన్ బై ద ఫైనైట్. పరిమితులున్న దానితో అపరిమితమైన విషయాన్ని కనుక్కోవడం కుదరదు. పరిమితులున్న దానితో అపరిమితమైన విషయాన్ని కనుక్కోవడం కుదరదు. దట్ ఈస్ సెన్స్ బై ద ఫైనైట్ సెల్ఫ్. సో నాకు అర్థమైంది, నా మెదడు పట్టింది, ఏదో చదవగా నాకు లిటరల్ గా అర్థమైంది, అది విజ్డమ్ కాదు, అది జ్ఞానం కాదు. బట్ దట్ ద డివైన్ ఎసెన్స్ కుడ్ బి కమ్యూనికేటెడ్ టు ద హైయర్ స్పిరిచువల్ సెల్ఫ్ ఇన్ ఎ స్టేట్ ఆఫ్ ఎక్స్టసీ. అయితే ఈ డివైన్ ఎసెన్స్ ఏదైతే ఉందో, ఈ భగవత్ సారం ఏదైతే ఉందో, భగవత్ తత్వం ఏదైతే ఉందో, ఇది ఆ సమాచారం అందచ్చు. ఎలాగా? హయ్యర్ స్పిరిచువల్ సెల్ఫ్ ఇన్ ఎ స్టేట్ ఆఫ్ ఎక్స్టసీ. ఈ ఊర్ధ్వ స్థితి ఏదైతే ఉందో మానవునిలో, అది సమాధి స్థితికి చేరినప్పుడు కుదురుతుంది అని చెబుతోంది. అట్లా సీక్రెట్ విజ్డమ్ దొరుకుతుంది అని. కాబట్టి ధ్యానం ఎంత ఇంపార్టెంటో చెప్పకనే చెప్పింది ఈమె. ధ్యానములో చేస్తూ పోగా ఆ స్టేజ్కి చేరుకుంటే ఎస్, డివైన్ ఎసెన్స్ మీకు రావచ్చు అని. నార్మల్గా మనం అనుకునేది ఏమిటంటే, అక్కర్లేని విషయాలు కనుక మనం తీసేయడం నేర్చుకుంటే, మన బ్రెయిన్లో ఉన్న అక్కర్లేని విషయాలను తీసేసుకుంటే, డైలీ తీసేస్తూ ఉంటే, ఖాళీ ఏర్పడితే అక్కడ డివైన్ ఎసెన్స్ దిగడానికి అవకాశం మనమే ఇస్తున్నాము అని. కాబట్టి అది మనం చేయాలి. ఆ ప్రక్రియ రోజు మనం చేయాల్సిన పని. సరే, ఇక్కడి నుంచి మమత డిస్కషన్ వైపు తీసుకెళ్తుంది. 11:05 అయిపోయింది. సారీ ఫర్ ఎక్సీడింగ్ బై 5 minutes. 6 నిమిషాలు అయినట్టు. మమత, యూ కెన్ టేక్ ఇట్ ఫార్వర్డ్.